ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዲ.ኤስ ነርሲንግ ኤግዛም ኤክሰርሳይዝ ሴንተር ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ተትረፍርፎ ብዝት በልልን እያልኩ ዛሬ ነርሲንግ ሊደርሺፕ ኤንድ ኤቲክስ ኤግዚት ኤንድ ላይሰንሸር ኤግዛም ፕራክቲስ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ የነርሲንግ ሊደርሺፕ እና የኤቲክስ ወይም የፕሮፌሽናል ኤቲክስ ኤግዚት እና ላይሰንሸር ኤግዛም ፕራክቲስ የምታደርጉበትን ጥያቄ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። ኦኬ question number 1 a nurse who is working as a ward head in hospital developed annual plan with hospital staff team. However, they failed to achieve a plan because of inability of mobilizing the human and material resource from the hospital. What is the most likely management function that causes low achievement of this ward? A. Planning. B. Organizing. C. Directing. D. Controlling. Okay. A nurse who is working as a ward head ነርሱ የሚሰራው ምንድነው? የአንድ ዋርድ ኃላፊ ሆኖ ነው። ለምሳሌ ሰርጂካል ዋርድ፣ ሜዲካል ዋርድ፣ ጋይኒ just so on። ስለዚህ ምንድነው የነዛ ወይ የዋርድ ወይ የሜዲካል ዋርድ ወይ የሰርጂካል ዋርድ ፒን ፖይንት የምንለው ወይም ደግሞ የዋርዱ ኃላፊ ማለት ነው። ኦኬ እዛ ነው የሚሰራው። in hospital developed annual plan with hospital staff team ከሆስፒታል ከስታፍ ቡድኖች አንድ ላይ በመሆን አመታዊ እቅድ አቅደዋሉ ማለት ነው። ዴቨሎፕ አርገዋሉ። however ይሁን እንጂ they failed to achieve the plans because of inability of mobilizing the human and material resource from the hospital. you see አሁን ምንድነው they failed to achieve the plan ፕላናቸውን ዴቨሎፕ አደረጉ እንጂ ፕላናቸውን ግን አቺቭ ማድረግ አልቻሉም። ፌልድ አድርገዋል። because of ምክንያቱም inability of mobilizing the human and material resource from the hospital በሰው ኃይልና በማቴሪያል አቅርቦት በማቴሪያል ፋይናንሻል ሊሆን ይችላል የተለያዩ ቁሳቁሶች ሊሆኑ ይችላሉ የሚያስፈልጉ ነገሮች በነዛ ምክንያት ግን ፕላኑ ፌል አድርገዋል። What is the most likely management function that causes low achievement of this ward? በዚህ ዋርድ low achievement እንዲሆን ያደረገው የተኛው ማኔጅመንት ፋንክሽን ዝቅተኛ ወይም ደግሞ በአግባቡ ባለመስራቱ ነው ይላችኋል። ኦኬ A. Planning. B. Organizing. C. Directing. D. Controlling. Planning ማለት defining goal and done by step ነው። Organizing ግን ምንድነው? Arrangement of work, structuring of work። ለዚህ ስራ ይሄን ያክል ሰው ያስፈልገዋል። ለዚህ ስራ ይሄን ያክል ማቴሪያል ሪሶርስ ያስፈልገዋል። ይህ ስራ በዚህ ቀን ይሄ መሰራት አለበት። ኔክስት ይሄኛው መሰራት አለበት። በዚህን ያክል ሰው በዚህን ያክል ፋይናንሻል ሪሶርስ ብለን ዲሳይድ የምናደርግበት ነው። ዳይሬክቲንግ ማለት ጋይዲንግ ነው፣ ሱፐርቪዥን ነው። ኮንትሮሊንግ እንግዲህ እንደምታውቁት ቁጥጥር ነው። ሁሌም ስራው እየተሰራ ነው ወይስ አልሰራም እየተሰራ አይደለም የሚለውን ቼክ አፕ የምንሰራበት ነው ማለት ነው። ሶ the answer will be organizing ይሆናል። ፕላኑ ዴቨሎፕ ተደርጎ ነበረ ግን አቺቭ እንዳይሆን ወይም ደግሞ ፌልድ እንዲያደርግ ያደረገው በምን ምክንያት ነው? inability of mobilizing human and material resource ነው። ማቴሪያል ሪሶርስ እና ሂዩማንን ምን አለማድረግ ሞቢላይዝ አለማድረግ ስትራክቸራይዝ አለማድረግ ኦርደርድ ባለማድረግ የተነሳ ስለዚህ ያ ሙሉ በሙሉ ባለመኖር ፌል አደረገ ምኑ ፕላኑ። ሶ the answer will be organizing ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ የማኔጅመንት ፈንክሽን ነው። አንድ አስተዳደር ሊጠቀማቸው የሚችሉ የሥራ ድርሻዎች ናቸው። እቅድ ማውጣት፣ ስራውን በኦርደር ማድረግ፣ እነዛን ጋይድ ማድረግ፣ መምራት፣ ሊድ ማድረግ፣ ኮንትሮሊንግ መቆጣጠር የአንድ ማኔጀራል ፖዚሽን ላይ ላለ ሰው
ማጆር ፈንክሽን የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንደየቦታቸው ግን በደንብ መረዳት ስለሚያስፈልግ ነው። ሶ the answer will be B ይሆናል ማለት ነው። Okay, question number 2. A university board assigned a committee in order to review curriculum vitae of applicants for managerial position as a president of university. The committee understands that an applicant is experienced in analyzing the external environments of institution and engaging in problem-solving activities that can bring major changes. What is the most appropriate managerial skill the applicant had based on this scenario? A. Technical skill. B. Conceptual skill. C. Human relation skill. D. Communication skill. Okay. ይለናል ማለት ነው። A university board assigned a committee. ዩኒቨርሲቲ ቦርድ ኮሚቴ አሳይን አድርጓል። ለምን? In order to review curriculum vitae of applicants. CV እንዲያዩ ነው። የማን? የአፕሊካንቶችን የተወዳዳሪዎችን ወይም የአመልካቾችን CV እንዲገመግሙ ቦርዱ ኮሚቴ አሳይን አድርጓል። ግን እነዚህ አፕሊካንቶች ምንድናቸው? A managerial position as a president of university. ስለዚህ ዩኒቨርሲቲ ላይ እንደ ፕሬዝዳንትነት ለመቀጠር የሚፈልጉ አመልካቾች ናቸው። እነዚህን አፕሊካንት ወይም ደግሞ ሲቪያቸውን ቼክ እንዲያደርግ ዩኒቨርሲቲው ቦርድ አቋቁሟል ማለት ነው። ኦኬ the committee understands that ኮሚቴው ተረዳ ነው that an applicant is experienced in analyzing the external environment of institution and engaging in problem solving activities that can bring major change. ምንድነው ኮሚቴው የተረዳው? that an applicant is experienced in analyzing external environment ከተቋም ወይም ደግሞ ከሚሰራበት ተቋም ውጪ ላይ አናላይዚንግ ማድረግ ችግሮችን የመፍታት ወጥቶ የመስራት የማሰራት ኤክስፒሪየንስድ እንደሆኑ ተረዳ። ማን? ኮሚቴው። የትኛው ኮሚቴ? ዩኒቨርሲቲው ቦርድ አሳይን ያደረጋቸው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኢንስቲትዩሽን engaging in problem solving activities that can bring major change. ስለዚህ ከሚሰሩበት ተቋም ወጣ ብሎ የተለያዩ ችግሮችን እንደፈቱን የተለያዩ ለውጦችን እንዳመጡ ምኑ ተረዳ? ኮሚቴው ማለት ነው። What is the most appropriate managerial skill the applicant had based on this scenario? በዚህ ሴናሪዮ መሰረት የትኛው ማኔጀራል ስኪል ነው ትክክለኛ ሊሆን የሚችለው? ኦኬ አንደኛ ማኔጀራል ስኪል የሚባሉት እነማን ናቸው? ማኔጀራል ስኪል የሚባሉት ቴክኒካል ስኪል አለ፣ ሂውማን ሪሌሽን ኦር ኮሚኒኬሽን ስኪል አለ እና ኮንሰፕቹዋል ስኪል የሚላሉ ማለት ነው። ኦኬ ኦር ኢንተርፐርሰናል ስኪል የሚባልም አለ። ስለዚህ ምንድነው ቴክኒካል ስኪል ሲባል ኦልዌይስ ፎከስ ኦን ፕሮሲጀር ነው። ስራው ላይ የቴክኒክ ባለሙያ ሲባል ሰምታችሁ ከሆነ ልክ ሄዶ ያቺን ስራ አፕላይ አድርጎ የሚሰራ ማለት ነው። ይሄ የሱ ክህሎቱ ስራውን መስራት ነው። ቢ ላይ ደግሞ ኮንሰፕቹዋል ስኪል ሲባል ምንድነው? አናላይዚንግ ነው የሚሰራው እንጂ ሄዶ ያን ነገር ሳይሆን ጽንሰ ሐሳቡን ያውቀዋል፣ የሚሰራውን ነገር ያውቀዋል። ጀስት አናላይዝ በማድረግ እዛ ቦታ ላይ ግን የተለያዩ ፕላኖችን ዲቨሎፕ አድርጎ ሊሰራ ይችላል። ይሄም ስኪል ነው። ሶስተኛ ሲ ላይ ሂውማን ሪሌትድ ስኪል ከሰው ልጅ በተገናኘ ያለ ስኪል፣ ለምሳሌ መሀል ላይ ያሉ የላይኛውን የታችኛውን የሚያገኙ ሰዎች ማለት ነው። ዲ ኮሚኒኬሽን ስኪል ከሰው ጋር የሚግባቡ ለምሳሌ ኢንተርፐርሰናል ስኪል ሊሆን ይችላል እና ከሰው ጋር ከታችኛውም ከላይኛውም ከሁሉም የሚግባቡ አይነት ክህሎት ያላቸው ማለት ነው። ግን እንደ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ደግሞ ስኪሉ ሊንክ የሚያደርገው ሂውማን ሪሌሽን ስኪል፣ ኮሚኒኬሽን ስኪል፣ ቴክኒካል ስኪል አይደለም። በዋናነት ኮንሰፕቹዋል ስኪል ኢዝ ሪሌትድ ቱ ኤ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኮንሰፕቹዋል ስኪል ዘ አንሰር ዊል ቢ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ question number 3. A head of the health center and planning team decided to develop plan. Okay, a head of health center and planning team decided to develop a plan. The planning team developed a plan which will be used in case when unexpected problem and events occurred, even if the health center developed its annual plan. Okay,
what is the most appropriate types of planning developed by the team? አሁን እዚህ ጋር ምርጫው ላይ እንደምታዩት strategic planning, tactical planning, operational planning and contingency planning ይላል። እነዚህ ምንድናቸው? የፕላኒንግ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን እንዴት ነው የምንለያቸው ነው? ሶ ምንድነው a head of health center የጤና ጣቢያው ኃላፊ እና planning team decide to develop plan develop ለማድረግ ወስነዋል። the planning team developed a plan which will be used in case when unexpected problem ስለዚህ the planning team ምንድነው developed a plan develop ያደረገ ነው which will be what used in case when unexpected problem ድንገተኛ የሆነ ያልተጠበቀ ችግር ተፈጥሮ and events occurred even if the health center developed its annual plan ምንም እንኳን የጤና ጣቢያ ኃላፊው ወይም የጤና ጣቢያ ቲሞች ምንም እንኳን አመታዊ እቅዳቸውን ቢያቅዱም ፕላኒንግ ቲሞች ደግሞ unexpected problem ወይም ደግሞ ያልተጠበቀ ድንገተኛ የሆነ ችግር በሚፈጠርበት ሰዓት ፕላን አድርገዋል ወይም ደግሞ ፕላን ያደርጋሉ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ለማለት የተፈለገው ምንድነው ድንገተኛ ችግር በሚፈጠርበት ሰዓት የሚደረገው የፕላን አይነት ምንድነው ነው? አለቀ ጥያቄው። ጤና ጣቢያውን ሆስፒታል ይሁን ሰፈር ይሁን ምንም ይሁን ግን ድንገተኛ የሆነ ነገር ችግር ተፈጥሮ ከዛ ችግር ለማውጣት ድንገተኛ የሆነ እቅድ የምናቀድበት እቅድ ምንድነው? የትኛው ታይፕ ኦፍ ወይም ደግሞ የትኛው የፕላኒንግ አይነት ነው? A strategical planning, strategic planning, B tactical planning, C operational planning, D contingency planning። አሁን strategic planning ማለት long term planning ነው። ለረጅም ጊዜ የምናቀድ 10 አመት ምናምን ይያልን በአመታት ውስጥ የምናቀደው እቅድ ስትራቴጂክ ፕላኒንግ ነው። ይሄ ደግሞ ድንገተኛ ነው። ታክቲካል ፕላኒንግ ደግሞ ይሄ ኤምፕሎይን ጎል ፎከስ ያደረገ አክቲቪቲ የምናቀድበት ነው። ስለዚህ ይሄ ግን ሾርት ተርም ነው ግን ኤምፕሎይን ፎከስ ያደረገ ነው። ኦፕሬሽናል ፕላኒንግ ደግሞ ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲ የምንሰራትን በስትራቴጂክ ፕላኒንግ ያቀድነውን እቅድ ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲ ዛሬ ምን ተሰራ ከሰዓት ምን ተሰራ ጠዋት ምን ተሰራ ብለን የምናቀድበት ነው። ኮንቲንጀንሲ ፕላኒንግ ደግሞ ኢመርጀንሲ ፕላኒንግ ነው የሚባለው። ድንገተኛ የማንጠብቀው ችግር ምናምን ሲፈጠር ድንገት የምናቀደው እቅድ ከዛ ለዛ ነገር መፍትሄ ለማግኘት የምናረጋግበት ማለት ነው። so this is the answer will be contingency planning ይሆናል ማለት ነው። okay question number 4 a newly appointed head of the health center had discussion with a catchment ቀበሌ leaders to identify real health problems that occurred in the community. The head identified a trachoma as a major health problem following poor latrine utilization, so they have constructed latrine. Okay ምንድነው a newly applied head of the health center አዲስ የተቀጠሩ የጤና ጣቢያ ኃላፊ had a discussion with catchment ቀበሌ leaders to identify real health problem that occurred to identify ምንድነው አዲስ የተቀጠረው የጤና ጣቢያ ኃላፊ የቀበሌ ካችመንት ቀበሌ ለጤና ጣቢያው በጤና ጣቢያው ተገልጋይ የሆኑ ቀበሌያቶችን ኃላፊዎቹን ሰብስበዋል ማለት ነው። ምን ለማድረግ identify the real health problem identify real ምንድነው ችግሩ እውነታው ምንድነው የሚለው ለመግለጽ ነው። problem that occurred in community በኮሚኒቲ የተፈጠረው ነገር ማለት ነው። the head identified trachoma as a major health problem following poor latrine utilization ሄዱ ምንድነው ያለው major health problemአችን ምንድነው ትራኮማ ነው ወይም የአይን በሽታ ማለት ነው። ትራኮማ ነው እሱም ደግሞ ምንን ተከትሎ የመጣ ነው አለ poor latrine utilization so they have constructed latrine ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው improper የሆነ እንትን ነው ይሄ በአግባቡ መጸዳጃ ቤትን ካለ መጠቀም የተነሳ የመጣ ትራኮማ አለ አንገብጋቢ ችግር የሆነ ያለው እሱ ነው አለ። what would the most appropriate good care delivery approach used by the head ምንድነው ትክክለኛው good care delivery approach? ስለዚህ አሁን ይሄን ትራኮማ good care delivery ወይም ደግሞ ጥሩ የሆነ የጤንነት እንትን እንዲታይ ምንድነው ማድረግ ያለብን ነው used by head በሄዱ የተጠቀመው A disease control program, B conventional care in clinics, C people centered primary care, D conventional care in referral hospital. okay አሁን እዚህ ጋር by the way በማስተዋል ቀስ ብሎ ተረጋግቶ በማየት የሚመለስ ጥያቄ ነው። አሁን ነገሩ ምንድነው
የኮሚኒቲ ሰዎችን ወይም ደግሞ የኮሚኒቲ ኃላፊዎችን ሰብስቦ መጣና መጸዳጃ በአግባቡ ባለመጠቀማችን የተነሳ ትራኮማ እየተከሰተ ነው። ስለዚህ አሁን መፍትሄው ምን ይሻላል ነው? ወደ ህዝቡ መግባት ነው። ህዝቡ በአግባቡ መጸዳጃ ቤት እንዲጠቀም ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ የትራኮማ ቁጥር ይቀንሳል። በሰፊው አንገብጋቢ የሆነ ችግር የነበረ እንትን ከችግሩ እየወጣ ይሄዳል። ለምን የሚፈጠር ትራኮማ አይኖርም። ምን ሲያደርግ ፕሮፐር ዩቲላይዜሽን ፎር ላትሪን ሲሆን ማለት ነው። በአግባቡ መጸዳጃ ቤት ስንጠቀም ዲዚዝ ኮንትሮል ፕሮግራም አሁን ጉድ ኬር ዴሊቨሪ እንትን ለማድረግ የትኛውን አፕሮች ነው እኛ ሄዱ መጠቀም ያለበት ወይም እኛ መጠቀም ያለብን ማለት ነው። ኤ ዲዚዝ ኮንትሮል ፕሮግራም በሽታውን መቆጣጠር ነው ትራኮማ። ቢ ኮንቬንሽናል ኬር ኢን ክሊኒክስ በክሊኒክ ምናምን ማከም። ሲ ፒፕል ሴንተርድ ፕራይመሪ ኬር ማህበረሰቡን መሰረት ያደረገ የመጀመሪያ ህክምና ወይም ደግሞ ጥንቃቄ። ዲ ኮንቬንሽናል ኬር ኢን ሪፈራል ሆስፒታል ስለዚህ ወደ ሆስፒታል ሪፈር አድርገን ትሪት ማድረግ። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ትራኮማ አንገብጋቢ ችግር ከሆነ እሱም ደግሞ ኬዙ በመጸዳጃ ቤትን በአግባቡ አለመጠቀም ጋር ተያይዞ የመጣ ከሆነ መጸዳጃ ቤት በአግባቡ እንዲጠቀሙ ለሊደሮች ለካችመንት ቀበሌ ሊደሮች ተናግረን ለህዝቡ ጋር ደርሶ እነሱም መጸዳጃ ቤት በአግባቡ ተጠቅሞ ትራኮማን መቀነስ is the most appropriate ማለት ነው። the answer will be C people centered primary care ይሆናል ማለት ነው። Okay, question number 5 a newly appointed CEO of a hospital decides to decentralize activities to subordinate after performing situational analysis. The process was done using the service regulations and consistent discussion with community members in the catchment area. What is the most likely health service building block focused by the CAO ወይም Chief Executive ኦፊስ ላይ የሚሰራ ወይም ሆስፒታል ኃላፊነት ላይ የሚሰራ ማለት ነው። ምንድነው አዲስ የሆስፒታል ኃላፊ ምንድነው ዲሳይድስ ወሰነ to decentralize activities to subordinate ለሰቦርዲኔቶቹ ለእያንዳንዱ ለተከታዮቹ ምንድነው እንዲሰራጭ ነው እየወሰነ ያለው after performing situational analysis ሁኔታውን ጨርሶ ካጣራ ካየ በኋላ ማለት ነው። the process was done ፕሮሰሱ ወይም ሂደቱ ተካሄደ using the service regulation and consistent discussion with community member ከማህበረሰቡ ጋር ውይይት በማድረግ በመገናኘት በመነጋገር አገልግሎት እንዲያገኙ እየተካሄደ ነው ያለው ማለት ነው። and in catchment area ማለት እዛ በቀበሌው በዛ በኤሪያቸው ሰርቪስ እንዲያገኙ ነው። what is the most likely health service building block የትኛው ነው የሄልዝ የጤና አገልግሎት እንዲያገኙ ወይም የጤና አገልግሎት እንዲያገኙ እየተገነባ ያለው blocked by the CEO ወይም ደግሞ chief executive የምንለው ወይም የሆስፒታል ኃላፊ በምንለው ሰው እየተገነባ ያለው የሰርቪስ አይነት ምንድነው ነው? A governance አስተዳደራዊ እንትን ነው። B financing ስነ ገንዘብ ምናምን ጋር በተገናኘ። C human resource ከሰው ኃይል ጋር በተገናኘ። D service delivery ስለዚህ service delivery is the best answer ማለት ነው። ምንድነው አገልግሎቱን ማሰራጨት አገልግሎቱን ማዳረስ ለማን ለሰቦርዲኔቶች ለማን ለካችመንት ኤሪያ ከማን ጋር ዲስከስ በማድረግ ከኮሚኒቲው ጋር ማለት ነው። ስለዚህ service delivery is the correct answer ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ፐብሊክ ፓርቶች ባይ ዘ ዌይ ትንሽ ማሰላሰል ማሰብ ነው እንጂ ብዙ ቀጥታ ከዲፊኒሽን ጋር ምናምን አይደለም። ብዙ ጊዜና ምን ሊሆን ይችላል የሚል ነገር ቆም ብለን ትንሽ ማንበብ ነው የሚጠይቀን ማለት ነው። Okay, question number 6 a job evaluation grading implementation. A job evaluation grading implementation committee in zonal health administration works in new staff job appointment. During the course, a nurse who is working in disease prevention directorate raised complaints about his current appointment and takes the case to the court. The court accepted the employee's complaint and ordered the organization to cancel the decision. What is the most likely conflict resolution used in this scenario? A win-loss,
B ሎስ ሎስ C ዊን ዊን D ሎስ ዊን መጀመሪያ የጥያቄውን ሐሳቡን መረዳት ይጠበቃል እና ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ሜተድ የምንላቸው ምንድናቸው? አንደኛ ዊን ዊን፣ ሁለተኛ ዊን ሎስ፣ ሶስተኛ ሎስ ሎስ። ዊን ዊን ማለት ሁለቱም አካል አሸናፊ፣ ሁለቱም አካል ትክክል ሲሆኑ ማለት ነው። ዊን ሎስ ማለት ደግሞ አንዱ አካል አሸናፊ፣ አንዱ አካል ተሸናፊ ሲሆን ማለት ነው። ሶስተኛ ሎስ ሎስ ነው። ሁለቱም አካል ትክክል ሳይሆኑ ሁለቱም አካል ሲሸነፉ ማለት ነው። ኦኬ ግጭትን በዚህ መንገድ በእነዚህ በሶስቱ መንገድ እንፈታለን። ሁለታችሁም ልክ ናችሁ ወይም ደግሞ አንዱ ልክ ነው አንዱ ልክ አይደለም ወይም ደግሞ ሁለታችሁም እኮ ልክ አይደላችሁም በማለት ግጭትን ሪዞልቭ ማድረግ እንችላለን። በዛ ውስጥ ነው የመጣው። እስኪ አሁን ይህን ጥያቄ እንየው። ጆብ ኢቫሉዌሽን ግሬዲንግ ኢምፕሊሜንቴሽን ኮሚቴ ጆብ ኢቫሉዌሽን አሁን ይሄ የስራ ግምገማ ውጤት በሚሰራ ኮሚቴ ላይ ነው እና ኢን ዞናል ሄልዝ አድሚኒስትሬሽን በዞን የጤና አስተዳደር ማለት ነው። ወርክስ ኢን ኒው ስታፍ ጆብ አፖይንትመንት ስለ አዲስ ሰራተኛ ቅጥር በተመለከተ ነው ግምገማ እየተሰራ ያለው ማለት ነው። ዱሪንግ ዘ ኮርስ ይህ በእንዲህ እንዳለ a nurse who is working in disease prevention directorate ኦኬ ነርሱ የት ነው የሚሰራው የት ነው disease prevention directorate በሽታ መከላከል ዳይሬክተር ሆኖ ይሰራል ማለት ነው። raised complaint ይህ ነርስ ግን ኮምፕሌን አነሳ about the current appointment ስለ አሁኑ ቅጥር ሁኔታ ብሎ ቅሬታ አነሳ እና ምንድነው የሆነው and takes the case to the court ሳይግባቡ ሲቀሩ ምንድነው የሆነው ነገሩ ወደ ፍርድ ቤት ተወሰደ። the court accepted employees the court ፍርድ ቤቱ ምንድነው ያደረገው accepted what employees complaint የሰራተኛውን ቅሬታ ተቀበለ and ordered the organization to cancel the decision ኦርጋናይዜሽኑ ውሳኔውን እንዲቀይር ካንስል እንዲያደርግ ወሰነ ማለት ነው። ማን ነው አሸናፊው? ይሄ ዲዚዝ ፕሪቨንሽን ዳይሬክቶሬት የነበረው ነርስ ነው። ፍርድ ቤት ተወሰደ፣ እሱ ዊን ሆኖ መጣ ማለት ነው። ሶ what is the most likely conflict resolution used in the scenario አሁን በሴናሪዮ ምን አይነት ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ነው እየተጠቀመ ያለው? ቅድም እንደነገርኳችሁ ሶስት ናቸው በዋናነት። አንደኛ ዊን ዊን፣ ሁለተኛ ዊን ሎስ፣ ሶስተኛ ሎስ ሎስ ነው። ሶ A ዊን ሎስ፣ B ሎስ ሎስ፣ C ዊን ዊን፣ D ሎስ ዊን። ሎስ ዊን ጀስት ኮንፊውዥን ነው የሚመጣውና ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ዊን ሎስን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ሶ ምንድነው አሁን ዊን ዊን ለማለት ሁለቱም አካል ትክክል ቢሆን ነበር፣ ግን ኦርጋናይዜሽኑ ልክ አይደለም፣ ውሳኔው እንዲቀይር ተብሏል። ልጁ ግን ልክ ነው። ኦኬ ዊን ዊን እንዳንል ማለት ነው። ዊን ሎስ ግን ትክክል ነው፣ ምክንያቱም አንዱ አሸናፊ ነው፣ አንዱ ተሸናፊ ነው። ልጁ አሸናፊ ነው፣ ኦርጋናይዜሽኑ ተሸናፊ ስለሆነ ዘ አንሰር ዊል ቢ ዊን ሎስ ይሆናል ማለት ነው። ሎስ ሎስ ሁለቱም አካል ሲያጣ ነው። ዊን ዊን ሁለቱም አካል ሲያሸንፍ ነው። ሶ በዋናነት ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ሜተድ በዋናነት ሶስት ናቸው። ኦኬ ዊን ዊን፣ ዊን ሎስ፣ ሎስ ሎስ በማለት ማለት ነው። አንዱ አሸነፈ፣ አንዱ ተሸነፈ፣ ዊን ሎስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ዊል ቢ ኤ ይሆናል። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 7 ኩዌስችን ነምበር 7 a head of health center leads a staff meeting a head of health center leads a staff meeting on the issue of improving latrine utilization of the community in the catchment area. A head of health center leads a staff meeting on the issue of improving latrine utilization of the community in the catchment area. አሁን ምንድነው እዚህ ጋር a head of health center leads a staff meeting ስለዚህ የጤና ጣቢያ ኃላፊ ምንድነው ስብሰባ እየመራ ነው on issue of what improving latrine utilization of the community in the catchment area በዚህ improving latrine utilization of the community in the catchment area. The participants of the meeting arrived at their own conclusion and stated that the head frequently relinquished responsibility and had a minimal involvement in this activity. What is the most likely leadership style the head used? A. Authoritarian leadership, B. Democratic leadership, C. Laissez-faire leadership, D. Transformational leadership ይላል ማለት ሶ ምንድነው ኮንፍሊክት
ይሄ የሊደርሺፕ ስታይል በዋናነት ሶስት ነገሮች አሉ። ሶስት ስታይሎች አሉ። አንደኛ አውቶክራቲክ ሊደርሺፕ፣ ሁለተኛ ዴሞክራቲክ ሊደርሺፕ፣ ሶስተኛ ሌዝስፌር ሊደርሺፕ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ምንድነው አሁን እዚህ ጋር ጥያቄው ሐሳብ የጤና ጣቢያ ኃላፊው ሄድ ኦፍ ሄልት ሴንተር ሊድስ ስታፍ ሚቲንግ ኦን ዘ ኢሹ ኦፍ ኢምፕሩቪንግ ላትሪን ዩቲላይዜሽን። ስለዚህ ምንድነው የመጸዳጃ ቤት አጠቃቀምን ለማሳደግ ለማጎልበት ነው እና ኮሚኒቲ ኢን ዘ ካችመንት ኤሪያ ከቀበሌያቶቹን ማለት ነው። ዘ ፓርቲሲፓንት ኦፍ ዘ ሚቲንግ በስብሰባ ተሳታፊዎቹ አራይቭድ አት ዜር ኦውን ኮንክሉዥን በራሳቸው ወደ ውሳኔ ደረሱ ማለት ነው። ኦውን ኮንክሉዥን ኤንድ ስቴትድ ዛት ሄድ ፍሪኩዌንትሊ ሪሊንኩዊሽ ሪስፖንሲቢሊቲ ኤንድ ሃድ ሚኒማል ኢንቮልቭመንት ኢን ዚስ አክቲቪቲ። በዚህ አክቲቪቲ ላይ ችልተኛ ነው፣ ኃላፊነቱን ዘንግቷል ማለት ነው። እንግዲህ የካችመንት ኤሪያ ተሰባሳቢዎች ወይም ደግሞ ስብሰባ የጠራቸው ሰዎች በራሳቸው ነው ወደ ውሳኔ የደረሱት ማለት ነው። ሶ ዋት ኢዝ ሞስት ላይክሊ ሊደርሺፕ ስታይል ዛት ዘ ሄድ ዩዝድ። አሁን እዚህ ጋር መልሱን መምረጥ ሳይሆን ምርጫዎቹን በደንብ ማወቅ ነው። አውቶክራቲክ ሊደርሺፕ ሲባል አምባገነን መሪ ሲሆን ነው። አሁን እዚህ ጋር እሱ አምባገነን የሆነበት ቦታ የለም። ዲሞክራቲክ ሊደርሺፕ ማለት ደግሞ ከህዝቡ ጋር ወርዶ የሚሰራ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እሱም እንደዛ እያደረገ አይደለም፣ ራሱ የሚሰራ መሆን አለበት። ሲ ላይ ደግሞ ሌዝስ ፌር ሊደርሺፕ ማለት ደግሞ ሌዝስ ፌር ማለት ቸልተኛ መሪ ማለት ነው። እንዳለውም ሪሊንኩዊሽ ፎር ሪስፖንሲቢሊቲ ነው፣ ለኃላፊነቱ በጣም ቸልተኛ የሆነ ሰው ነው ይለናል ጥያቄው ራሱ። ትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ ማለት ይሄ የሽግግር የሆነ መሪነት ምናምን ነው የሚለው። ሶ ዳይሬክት ሪሌትድ የሚያደርገው ምንድነው ሌዝስ ፌር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ዊል ቢ ሲ ሌዝስ ፌር ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም እሱ ችልተኛ መሪ ሆኖ ስላለ ማለት ነው። ኦኬ question number 9 a hospital board discuss with the management team on how to mobilize a resource to provide quality health service. They decided to improve income by collecting service cost from healthcare, diagnostic service, consultancy and training. What is the most likely a part of healthcare financing reform used by the board? A hospital board discuss with the management team. የሆስፒታል ቦርዱ ዲስከስ ያደረገው with the management team ከአስተዳደር አካላት ጋር ዲስከስ ያደረገ ነው። on how to mobilize resource እኛ ፋይናንሻሊ እንዴት እንንቀሳቀስ ነው ወይም እንዴት እናሳድግ ነው። to provide quality health service ጥሩ የሆነ የጤና አገልግሎት ለመስጠት እንዴት ፋይናንሻሊ ብናገኝ የተሻለ ነው። they decided to improve እነሱ ደግሞ ወሰኑ to improve income ገቢ ምንጫቸውን እንዲያሳድጉ ወሰኑ by collecting service cost አገልግሎት በሰጡበት ገንዘብ መውሰድ from health care ማለት ነው። ከጤና ተቋሙ diagnostic service ምርመራ ላካሄዱበት and also consultancies የምክር አገልግሎት ላሩበት and training የተለያዩ ትሬኒንጎችን ለሰጡበት ምንድነው የሰርቪስ ወይም የአገልግሎታቸውን ኢንካም ኮሌክት እንዲያደርጉ ወሰኑ። What is the most likely part of healthcare financing reform used by the board? በዚህ ቦርድ ምን አይነት healthcare financing ነው ሪፎርም የተገነባ ያለው? A health insurance, B revenue retention, C free waiver system, D exemption system። አሁን እነዚህ ምንድናቸው ነው ዋናው ነገር። መልስ መወሰን ሳይሆን ABC ማለቱ ሳይሆን ሄልዝ ኢንሹራንስ ምንድነው? revenue retention ምንድነው? free waiver system ምንድነው? exemption system ምንድነው ነው። ሄልዝ ኢንሹራንስ ማለት ለአንድ ሰው የሚሰራው መስሪያ ቤት ኃላፊነቱን ወስዶ ሲታመምም ኤቭሪቲንግ ወጪውን የሚሸፍንለት ማለት ነው። ቢ ላይ revenue retention ማለት ግን እዚህ ጋር ለሚሰራው ወይም ደግሞ ለሚገለገለው አገልግሎት ገንዘብ ወይም ደግሞ ገቢ መውሰድ ማግኘት ማለት ነው። ሲ ላይ free waiver system እና exemption system ተመሳሳዮች ናቸው ባይዘው። ሶ እነዚህ free waiver system እና exemption system ምንድናቸው? ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው። free waiver system እና exemption system የሚባሉት አቅም ወይም ስትሬት ቻይልድ ሊሆኑ ይችላሉ ወይም out of pocket ምናልባት ገንዘብ በበቂ ሁኔታ ማያገኙ ሰዎች ነፃ አገልግሎት ምንሰጣቸው ማለት ነው። ሶ ጥያቄው ደግሞ ምንድነው የሚለውን ማሰብ ነው። ጥያቄው ወይም ሆስፒታል ቦርዱ ከማኔጅመንት አካላት የወሰነው ምንድነው? እኛ ለምንሰራው አገልግሎት ክፍያ እንውሰድ፣ ለምንሰጣው የምክር አገልግሎት፣ ለምንሰጣው የምርመራ አገልግሎት፣ ለምንሰጣው ትሬኒንግ
ምን እናገኝ ገንዘብ እናገኝ ለምን good quality of care ለመስጠት good quality of service ለመስጠት እኛ በገንዘብም ሞቢላይዝ ወይም ደግሞ ማንቀሳቀስ ወይም ማግኘት መቻል አለብን የሚል ነገር ነው ወስኖ የተነሱት እና ይህንን ሐሳብ የሚገልጸው የሄልዝ ኬር ፋይናንሲንግ ቦርዱ የወሰነው ከሚከተሉት ውስጥ የተኛው ነው። ስለዚህ ሪቬኒው ሪቴንሽን ማለት ደግሞ ገንዘብ እዛ ቦታ ላይ ለአገልግሎት መስጠት በአገልግሎት ገንዘብ ማግኘት ማለት ነው። ሄልዝ ኢንሹራንስ ማለት የጤና ዋስትና ወይም ኃላፊነት ሲታመም ኃላፊነቱን ወስዳለው አሳክማለው የሚል ማለት ነው። ፍሪ ዌይቨር ሲስተም እና ኤግዛምፕሽን ሲስተም ሁለቱም ሞስት ኦፍ ዘም ተመሳሳይ ናቸው እና አገልግሎት ለሌላቸው አቅም ለሌላቸው መክፈል ለማይችሉ ሰዎች በነፃ መስጠት ማለት ነው። ሶ ይሄ ደግሞ በነፃ ሳይሆን ኢንካም እንዴት እናገኝ በምን መልኩ ነው የተኛው ደግሞ እሱን ይገልጻል የሚለውን ስለጠየቀን the answer will be revenue retention ይሆናል ማለት ነው። Okay, question number 10. The Ministry of Health organized review meeting with representative of health professionals. On the meeting, a nurse from different hospital discussed on difference between monitoring and evaluation, but they could not reach an agreement. ምንድነው የሚለው ይሄ ጥያቄ? The Ministry of Health organized review meeting with representative of health professional. ስለዚህ ከጤና ባለሙያ ተወካዮች ጋር ሚቲንግ አለው እና ማን ሚኒስትር ኦፍ ሄልዝ ወይም ጤና ሚኒስቴር on the meeting በስብሰባው ላይ nurse from different hospitals discussed on nurse from different hospital ከተለያዩ ሆስፒታል ላይ የመጡ ነርሶች ማለት ነው discussed on difference between monitoring and evaluation የሞኒተሪንግ እና የኢቫሉዌሽን ወይም የቁጥጥርና የግምገማ ልዩነት ምንድነው በሚል ርዕስ ነው ስብሰባ ያደረጉ ያሉት but they could not reach an agreement ወደ መስማማት ግን ምን አልሆኑም አልደረሱም what are the most likely characteristics that differentiate the two concepts የሞኒተሪንግ እና የኢቫሉዌሽን ልዩነታቸው ምንድነው ነው አለቀ ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ምንም ይሁን የዚህ ጥያቄ ዋና ዓላማው what is the difference between monitoring and evaluation this is the question okay በቃ የሞኒተሪንግ እና የኢቫሉዌሽን ልዩነታቸው ምንድነው የቁጥጥርና የግምገማ ልዩነቱ ምንድነው አለቀ ምርጫ ላይ መፈለግ a monitoring is continuous whereas evaluation is periodic ምንድነው monitoring ቁጥጥር ማለት it is a continuous ቀጣይነት ያለው ነገር ነው የቁጥጥር ታውቃላችሁ እንግዲህ ምንድነው በየጊዜው ምን ተሰራ ምን ገባ ምን ወጣ የት ሄደ ምን ሆነ ብለን የምንቆጣጠረው ማለት ነው ቁጥጥር ሁሉ ጊዜም ያለ ነው whereas evaluation is periodic ነው evaluation is periodic ስራ ሰርተን ከጨረስን በኋላ ነው የምንገመግመው መሃል ላይ አይደለም የሆነ ጊዜ ነው ስራው አለቀ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ተሰራ ሲባል ተሰርቷል ወይስ አልተሰራም did it work or not ተሰርቷል አልተሰራም የሚለውን ነገር ቼክ የምናደርግበት ነው ማለት ነው a ትክክል ነው B need monitoring is intermittent whereas evaluation is continuous monitoring በመሃል ነው የሚሆነው whereas evaluation is continuous ግምገማ ቀጣይነት አይደለም በየጊዜው አይደለም የሚሰራው የሆነ ጊዜ ተሰራ ከዛ ይገመገማል ማለት ነው እንጂ በየጊዜው continuously ዛሬም ነገም ምናምን እሱ ኮንትሮሊንግ ነው የሚሆነው ስለዚህ B አይሆንም ማለት ነው C ላይ need monitoring can be done after project ends but not evaluation monitoring can be done after project end monitoring ፕሮጀክቱ ካለቀ በኋላ ነው ቁጥጥር የሚደረገው ነው ፕሮጀክቱ ሳያልቅ ፕሮጀክቱ እስከሚያልቅ ድረስ የምናደርገው ቁጥጥር ነው but not evaluation ይላል evaluation ግን ፕሮጀክቱ ካለቀ በኋላ የምናደርገው ነው ማለት ነው D need monitoring used to have a lesson ማለት end point አለው ማለት ነው whereas evaluation prevent distract የሚያደርገው ምንድነው ቁጥጥር ነው የሆነ ነገር እንዳይበላሽ የሆነ ነገር እንዳይከሰት ቁጥጥር በማድረግ ነው ምን ከላከለው እንጂ በኢቫሉዌሽን አይደለም ኢቫሉዌሽን ግን ኤንድ ፖይንት ላይ ወይም ደግሞ ሌሰን መጨረሻ ላይ የምናደርግበት ስለሆነ ስለዚህ መልሳችን ምንድነው ሞኒተሪንግ ኢዝ ኮንቲኒየስ ቁጥጥር የሚባለው አንድን ስራ ጀምረን እስከምንጨርስ ድረስ የምንቆጣጠር ወይም ክትትል የምናደርግበት ነው ኢቫሉዌሽን የሚባለው ግን አንድን ስራ ጀምረን ከጨረስን በኋላ ተሰርቷል ወይስ አልተሰራም ውጤታማንን ወይስ አይደለንም የሚለውን ቼክ የምናደርግበት ነው ስለዚህ ዲፈረንሳቸው ሞኒተሪንግ ሁሌም አለ ኢቫሉዌሽን ግን ከስራው መጨረሻ ላይ ያለ ማለት ነው እሱን ደግሞ የሚገልጽልን አንሰር A ይሆናል ማለት ነው ውድ ተመልካቾቻችን ፕሮፌሽናል ኤቲክስ እና ነርሲንግ ሊደርሺፕ ነው ኮሌክት አድርገን ለብቻቸው አውጥተን እያሳየን ያለውና እስከዚህን ሰዓት ድረስ ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በእውነት ለእናንተም ቢሆን ማለት ነው ለቻናላችን አዲስ ስለሆናችሁ
ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክም አድርጉት እና ለሌሎች ጓደኞቻችሁ ይጠቅማቸዋል ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ሼር አድርጉላቸው። እስከዚህ ሰዓት ድረስ ከናንተ ጋር የቆየሁት ዴስ ነበርኩኝ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች